Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة
الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പുഴകൾ വന്നവൻ അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹിലുകാരി അല്ലാഹു നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും ഖുർആൻ ധാരാളം ഖത്തുകളൊക്കെ തീർക്കാനുള്ള നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമുള്ള നമ്മുടെ ഉപ്പമാർ, ഭർത്താക്കന്മാർ, മക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങൾ, ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം പോയിട്ടുള്ള ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമുള്ളവർ അവരുടെ ജോലിയിലും ജീവനിലും സമ്പത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലുമൊക്കെ അള്ളാഹു കാവൽ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇന്നലെ സമസ്തയുടെ 10,000-ൽ പരം വരുന്ന മദ്രസകളൊക്കെ തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഒരുപാട് മക്കൾക്ക് അലിഫിൻ്റെ ആദ്യാക്ഷരം നുകർന്നു കൊടുത്തു. അൽഹംദുലില്ലാ, പല മക്കളും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മദ്രസയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. ഇന്നൊരു കുട്ടി മദ്രസയിലേക്ക് ആ കുട്ടീനെ ചേർത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ വാപ്പ ഉണ്ട്, ഉമ്മ ഉണ്ട്, കുട്ടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ വാപ്പ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എന്നോട് സലാം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുട്ടി വണ്ടിയിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഞാൻ പിന്നെ കുട്ടീനെ എന്ത് ചെയ്തില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഞാനിതുവരെ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടില്ല, കുട്ടി എന്നെ കണ്ടില്ല, ഒരു പരിചയവുമില്ല. പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് ആ മദ്രസയുടെ ആ മുറ്റത്തൊക്കെ കണ്ട ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഇങ്ങനെ ചാടി തുള്ളി കളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ കൈമ വന്ന് പിടിച്ച് എനിക്ക് വന്ന് കൈ തന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിനെ പരിഗണിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമം എനിക്കായത്. ഞാൻ അതിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സലാമൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ സന്തോഷം, എന്താ സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വാപ്പാനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മക്കളാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ വാപ്പ പറഞ്ഞു 2 മക്കൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ് അല്ല 3 എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ തമാശയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിലും വാപ്പാർക്ക് ചിലപ്പോൾ മക്കളുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തെറ്റാതിരിക്കണ ഉമ്മമാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ അതുകൊണ്ടല്ല, 3 മക്കൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒരു പ്രസവത്തിൽ 8 കുട്ടികളായിരുന്നു, അതിൽ ഒരു കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർത്താൻ വേണ്ടി വന്ന ആ കുട്ടി പറയാതെ ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പള്ളിപ്പറമ്പ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അവർ മറവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഖബറിൻ്റെ ആ പരിസരത്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെയാണ് മറവ് ചെയ്തത്, അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ഇതായി. അവരോട് പറമ്പിലുണ്ട്, ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ താത്ത കിടക്കണേ, ഇവിടെയാണ് എന്നെ മറവ് ചെയ്തിരിക്കണേ എന്നൊക്കെ ഈ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു. ഓൾറെഡി രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടി പറയാതെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. അല്ലാഹുവേ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഒന്ന്, ആ കുട്ടിക്ക് മദ്രസ പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം, ആ സന്തോഷം, അതൊരു വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ മക്കൾക്ക് നാഫിയ ഇൽമ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. പല മക്കളും പഠിച്ചിട്ട് പഠിയാത്ത മക്കൾ, എത്ര പഠിച്ചിട്ട് മറന്നു പോണ മക്കൾ, അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധിശക്തി, ഇൽമാക്കിലും അതൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഫാത്തിമ സൂറ അവർ പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വാപ്പാൻ്റെ ആണ്ടാണ്, 30ാമത്തെ ആണ്ടാണ്. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിൻ്റെ ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഫാത്തിമ സൂറ ഒരു ഹത്ത് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഏട്ടത്തി ഒരു ഹത്ത് ഓതിയിട്ട് 2 ഹത്ത് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. 50,000 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഇഖ്ലാസ്, യാസീന്, മുൽക്ക് അതൊക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലുള്ളത് ഉസ്താദിൻ്റെ, എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക്, വാപ്പാക്ക്, സഹോദരന് ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി, അതുപോലെ ഏട്ടത്തിയുടെ അളിയാക്ക മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ ഫാത്തിമ സൂറാൻ്റെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അള്ളാഹുവെ അവർ ഓതിയ ഖത്തമ നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബെ. അതിനെന്തെങ്കിലും പാകപ്പുഴം ഒന്നും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അള്ളാഹ്. അവരുദ്ദേശിച്ച അവരുടെ പിതാവിൻ്റെ, അതുപോലെ തന്നെ അമ്മാശൻ്റെ, ഭർത്താവിൻ്റെ ഏട്ടത്തിൻ്റെ, അളിയാക്കയുടെ, അതുപോലെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും, ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും ആരൊക്കെയാണോ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ്. അവർ ചൊല്ലിയ 50,000 സലാത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇഖ്ലാസ്, യാസീൻ തുടങ്ങിയ സൂറത്തുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ അവരയച്ച ഹദിയ, അതൊക്കെ അള്ളാഹു നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ട് ആ ഖബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ കുറച്ചോനെ. അള്ളാഹുവിനെ നിൻ്റെ മഹ്ലൂ ഫضൽ കൊണ്ട്
30-30ാമത്തെ കൊല്ലാണ് വാപ്പ മരിച്ചിട്ട്, എന്നിട്ടും ഒരു 2 ഖത്ത് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 2ാമത്തെ 3ാമത്തെ ആണ്ട് നടത്താൻ തന്നെ ആളില്ലാത്ത കാലമാണെന്ന്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാളെ നമ്മളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തലമുറയെ നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എത്ര ആണ്ടായിരുന്നാലും എൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ, എത്ര വർഷമായിരുന്നാലും എൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ മരിച്ചതിൻ്റെ കൊല്ലം തേച്ചിലാണ് അവിടെ പേരിൽ ഖത്തം ഓതാൻ, ദിക്ർ ചെല്ലാൻ, സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ, അവരുടെ പേരിൽ ഹദിയ കൊടുക്കാൻ, സദഖ ചെയ്യാൻ ഒക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതുപോലെയുള്ള അനന്തരാവകാശികൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലി അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ, സമ്പത്തിനും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ നസിയത്ത് മടവൂര് വാപ്പാൻ്റെ ആണ്ടാണ്, 20ാമത്തെ ആണ്ടാണ്. ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ഖുർആനൊക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർ ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ഖുർആൻ, അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ ചൊല്ലിയതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് കബൂലാക്കണേ. അള്ളാഹ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിൻ്റെ, പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പാൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി നീ അതിനെ സ്വീകരിച്ചെത്തിക്കണേ. അള്ളാഹ് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ട ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു നിൻ്റെ മഹദ് ഫളിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും നീ കബൂലാക്കണേ. അള്ളാഹ് ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ പരമാവധി ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി വ്യാഴാഴ്ചക്കേക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ എഴുതി തിട്ടപ്പെടുത്തി വെക്കുക. വ്യാഴാഴ്ച ഇശാന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയ എല്ലാ സൂറത്തുകളും നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങൾ ദിക്ർ ചെല്ലുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട്, മറ്റു സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓതുന്നായ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഓതുന്നായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാലിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹാഫിദ് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതി ഖത്മ തീർക്കുന്നത് അല്ലാഹുവേ തെറ്റുകൂടാതെ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമ് പാരായണം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹു നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളോട് ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ ഹബീബായ പ്രവാചക
പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ, താബീങ്ങളുടെ, അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ, ഉഹദീങ്ങൾ, എല്ലാ സഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹളറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കിവത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും കബറിടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളോട് ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മഹല്ലത്തുകൾ, ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ, പള്ളിക്കാടുകൾ, എന്ത് വിശ്രമം കൊള്ളുന്നവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, ഹദിയ നൽകിയവർ, ഞങ്ങളെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, ഞങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ റബ്ബേ പലവരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ല. ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് നിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ല. എൻ്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ലാഹുവേ. സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അമ്മാശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ റബ്ബേ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവേ എന്നിൽ നിന്നും ഈ ദുആക്ക് ആമീൻ പറയുന്നവരിൽ നിന്നും ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകം നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ കബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹലുബദൽ കൊണ്ട് അല്ലാ, നിന്റെ അമ്പിയാക്കളുടെ, ഔലിയാക്കളുടെ, സ്വാലിഹീങ്ങളൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കിബത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബജീവിതം നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളെ സാമ്പത്തികവരുടെ മേഖല ഒക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, അല്ലാ സഹോദരിമാരുണ്ട്. ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലികളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്തും സദഖയും ഹദിയകളും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹലുബദലിനെ കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. സ്ഥിരമായി ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ റാഹത്തായി ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. മാന്യമായ ശമ്പളം നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിലുള്ള രോഗികളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ ദാഅത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായിട്ടുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളെ മാനസിക, ശാരീരിക, സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകളിൽ, കച്ചവടങ്ങളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്തും സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ശത്രുതകളിൽ നിന്ന്, സിഹ്ർ മാരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ, ജിന്നി ഫരീദ് റുഹാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹലുബദൽ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഉംറക്ക് പോകാൻ, ഹജ്ജിന് പോകാനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്താണ് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജഹ് ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗ്ഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ, അതല്ലെങ്കിൽ പുന്നാര ഹബീബി ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയും പോലെ വിട പറയാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വാലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്വഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ വലിമൻ ദഫനു ബിഅവല മസാജിദനാ യാ ഗാഫിറൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ
أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. وسكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.